हेलो एवरीवन वेलकम टू भॉइसर ओडिया मीडियम। तो आज करबा आमे ओडिया पेडागोजी केते गुडी एमसीक्यू क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रही सृजनात्मक लिखन पई निम्नोक्त प्रस्तावित कार्य मध्यरु केउटी भिन्न? चित्र देखि गप लिखिबा, अनुच्छेदटीए पढ़ी संक्षेपरे गोटे दुईटी प्रश्नर उत्तर देबा, केतोटी असंपर्कित शब्द मानकु नेई अनुच्छेदटीए लिखिबा, कोनोसी एक नामकरण को नेई गल्प कविता लिखिबा। सृजनात्मक लिखन कहले कौन बुझू? जहाँ संपर्क कह ताकू आमे सृजनात्मक लिखन जहाँ संपर्क कह गोटे गप लिखा कह ताकू सृजनात्मक लिखन कह जाए। माने एठी सृजनात्मक लिखन क्योंटी नुहे कही चित्र देखी गप लिखा, अनुच्छेदटीए पढ़ी संक्षेपरे गोटे दुईटी प्रश्नर उत्तर देबा, केतोटी असंपर्कित शब्द मानक नहीं अनुच्छेदटीए लिखा, कौनसी एक नामकरण को नहीं गल्प कविता लिखा। ऑप्शन बी अनुच्छेदटीए पढ़ी संक्षेपरे गोटे दुईटी प्रश्नर उत्तर देबा, यह सृजनात्मक लिखन नुहे। नेक्स्ट देखा लिखन दक्षता विकास पाई निम्नोक्त मध्यरु केउटिकु शिक्षार्थी मानक पाई प्राथमिकता देबा उचित? वर्णा शुद्धि को गुरुत्व देबा उचित, वाक्यर शुद्धता उपरे गुरुत्व देबा उचित, व्याकरणगत दोष त्रुटि को सुधारिबा, भावर स्वच्छल प्रकाश और युक्ति युक्तता वाक्य मध्य समन्वय रक्षा करी लेखिबारे शिक्षार्थी मानकु सहाय्य करिबा। ऑप्शन डी भावर स्वच्छल प्रकाश और युक्तियुक्तता वाक्य मध्य समन्वय रक्षा करी लेखिबारे शिक्षार्थी मानकु सहाय्य करिबा। नेक्स्ट सूर्यंकर तीनोटी प्रतिशब्द लेखि वाक्य व्यवहार कर, यह क्यों प्रकार प्रश्न? पुनः सज्जीकरण, संक्षिप्त उत्तरमूलक, निर्दिष्ट उत्तरमूलक, सत्यासत्य। संक्षिप्त उत्तरमूलक। नेक्स्ट शिक्षा व्यवस्थार प्रचलित धारारे मूल्यांकन डेस्क प्रकार होता है 2, 3, 4, 5 दुई प्रकार। नेक्स्ट विद्यालय प्राचीर पत्र वाल मैगजीन प्रकाश कराइबा द्वारा विद्यार्थी मानकर कौन होता है? लिखन दक्षता वृद्धि पाइब, सृजनात्मक दिगटी विकसित हेब, वर्णाशुद्धि दूरीभूत हेब, विद्यार्थी माने विद्यानुरागी हेबे। सृजनात्मक दिगटी विकसित हेब। नेक्स्ट मूल्यांकन क्षेत्र में पर्यवेक्षण टी निम्नोक्त क्यों धारार अंतर्गत? लिखित, मौखिक, साक्षात्कार कौनसी नुहे? मौखिक। नेक्स्ट क्योंटी सामग्रिक मूल्यांकन बा समेटिव इभाल्युएसन नुहे? एमानक मध्य क्योंटी समेटिव इभाल्युएसन क्या कह जाए बा सामग्रिक मूल्यांकन वर्ष शेष में जो मूल्यांकन करा जाए ताकू समेटिव इभाल्युएसन कह जाए। वर्ष शेष बा अर्धवार्षिक परीक्षा वार्षिक परीक्षा को आम समेटिव इभाल्युएसन बा सामग्रिक मूल्यांकन कही था। तो एमानक मध्य क्योंटी गोटे समेटिव इभाल्युएसन नुहे? ज्ञानात्मक उद्देश्य, अभिव्यक्तिमूलक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, प्रवणता परीक्षण। प्रवणता परीक्षण प्रोफिशिएंसी टेस्ट। नेक्स्ट मातृभूमि मातृभाषा रे ममता जा हृदय जनमी नहीं ताकू जदि ज्ञानी गणरे गणिबा अज्ञान रहिबे काहीं? उपरोक्त कविता पंक्तिटीर रचयिता किए? कविवर राधानाथ राय, कुलबुद्ध, मधुसूदन दास, भक्त कवि मधुसूदन राव, स्वभाव कवि गंगाधर मेहर। स्वभाव कवि गंगाधर मेहर। नेक्स्ट औपन्यासिक गोपीनाथ महांती निम्नोक्त क्यों पुस्तक पाई ज्ञानपीठ पुरस्कार पाइथिले? सोपांगड़ा और अन्यान्य गल्प, दानापाणी, माटीमटाल, परजा। माटीमटाल। नेक्स्ट सकल ऋतुंग सार शस्य संपदा मंचपुर कवितांशटी मंचपुर शब्दटीर अर्थ कौन? स्वर्गपुर, मर्त्यपुर, पातालपुर, शस्य जोईबाई निर्मित मंचा। मंचपुर, मर्त्यपुर। मंचपुर शब्दटीर अर्थ कौन? मर्त्यपुर। नेक्स्ट क्योंटी उत्तम पाठ्यपुस्तकर लक्षण नुहे? शिशु केन्द्रिकता,
ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରତିଫଳନ, ଜାତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପ୍ରତିଫଳନ, ବ୍ୟବସାୟମୁଖୀନତା। ନେକ୍ସଟ, ରାମପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ? ଝଙ୍କାର, ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ଶିଶୁଲେଖା, ନବରବି। ଶିଶୁଲେଖା। ନେକ୍ସଟ, ମୁକ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ଜୟରାଜଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପଢ଼ାଇବାର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ସାଧିତ ହେବ? ଓଡ଼ିଶାର ବୀରମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ଶୁଣିବେ, ଭାରତୀୟ ମୁକ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ତ୍ୟାଗ ଓ ସାହସିକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନାର୍ଜନ କରିବେ, ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଭାରତୀୟ ମୁକ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ତ୍ୟାଗ ଓ ସାହସିକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବେ। ନେକ୍ସଟ, ତୁମ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗୁଆ। ବାକ୍ୟଟିରେ ଅପେକ୍ଷା ଶବ୍ଦଟି ଡେକ୍ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ, ବିଭକ୍ତି, ପଦାନ୍ୱୟୀ, ସମ୍ବୋଧନ, ବିପସାର୍ଥକ। ବିଭକ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ଉତ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଡେକ୍ସ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଥମିକ ଧାତୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। 2, 4, 6, 8। 4। ନେକ୍ସଟ, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି କବିତାଟି ପଢ଼ାଇବାର ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ହୋଇପାରେ? କବିତାରୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି, ସଠିଘର ଭଳି ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଆଲୋକ ଓ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା। କବିତାରୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି। ନେକ୍ସଟ, ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ଶବ୍ଦଟି ଡେକ୍ସ ବାଚକ ବିଶେଷଣ। ସଂଖ୍ୟା। ଚତୁର୍ଥ ଗୋଟିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ହେଉଛି? ସଂଖ୍ୟା, ପୂରଣ, ପରିମାଣ, ତୁଳନାତ୍ମକ। ପୂରଣବାଚକ। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସମୂହ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ? ରାଜି, ଆବଳି, ପୁଞ୍ଜ, କୁଞ୍ଜ। କୁଞ୍ଜ। ନେକ୍ସଟ, ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ନିର୍ଭୁଲ ଲେଖିବା, ନିଜେ ପଢ଼ି ପାରୁଥିବା ଭଳି ଲେଖିବା, ନିର୍ଭୁଲ ଯଥାସମ୍ଭବ ଗୋଲ ଓ ସୁନ୍ଦର କରି ଲେଖିବା, ଗାର ଉପରେ ଲେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିବା। ନିର୍ଭୁଲ ଯଥାସମ୍ଭବ ଗୋଲ ଓ ସୁନ୍ଦର କରି ଲେଖିବା। ନେକ୍ସଟ, ଦୁଇଟି ସ୍ତମ୍ଭ ବା ବିଭାଗରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବିଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ସତ୍ୟାସତ୍ୟ, ମେଳକ, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ବର୍ଗୀକରଣ। ମେଳକ। ଦୁଇଟି ସ୍ତମ୍ଭ ମାନେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଯୋଗ କରିବା ମାନେ ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଟି ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର ପରିପନ୍ଥୀ? ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଭୁଲ କରି ଲେଖିବା, ଅକ୍ଷରର ଆକାର ସମାନ ରଖିବା, ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ନ ରଖିବା, ଲିଖନର ଗତି କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର ପରିପନ୍ଥୀ? ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ନ ରଖିବା। ନେକ୍ସଟ, ମୌଖିକ ଧାରାରେ କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସହାୟକ ହୁଏ ନାହିଁ? ଭାବ ବିନିମୟ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ, ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ସାକ୍ଷାତକାର ଜନିତ ଭୟ ଦୂରୀକରଣ, ଭାବ ପ୍ରକାଶ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଏକ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଲକ୍ଷଣ ରୂପେ ଗ୍ରାହ୍ୟ? ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ତଥା ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଏକାଧିକ ଉତ୍ତରମୂଳକ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆନୁମାନିକ ଉତ୍ତରମୂଳକ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ଅତି ଜଟିଳ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ତଥା ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜଳ ଶୀର୍ଷକ କବିତାଟି ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପଢ଼ାଇ ସାରି ଜଳ ସଂସାରରେ କିପରି ପୂରି ରହିଛି, ସୁନା, ହୀରା ପ୍ରକୃତି କେଉଁଠୁ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲା। ଏହା ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରୁଛି?
ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ, ବୋଧାତ୍ମକ, ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ, ସାହିତ୍ୟିକ ମନୋବୃତ୍ତି। ବୋଧାତ୍ମକ। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବୋଧାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ? ଆକାଶର ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। କଖାରୁ ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ କେଉଁ ରଙ୍ଗର? ଦୁଇଟି ଫଳର ନାମ କୁହ। ବୃକ୍ଷଲତା ଆମର କାହିଁକି ଦରକାର? ବୃକ୍ଷଲତା ଆମର କାହିଁକି ଦରକାର? ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର କେଉଁଟି ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ନୁହେଁ? ମୂଲ୍ୟାୟନ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ, ବିମୂର୍ତ୍ତ ଧାରଣା ଭିତ୍ତିକ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ, ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ। ବିମୂର୍ତ୍ତ ଧାରଣା ଭିତ୍ତିକ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଉପଯୁକ୍ତ? ପ୍ରଥମେ ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନ, ତାପରେ ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ, ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ, ମୁକ୍ତ ଲିଖନ ଓ ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିହିତ ଭାବଧାରା ବୁଝିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି? ଦ୍ରୁତ ପଠନ, ନୀରବ ପଠନ, ଉଚ୍ଚ ପଠନ, ଦଳଗତ ପଠନ। କେଉଁ ପଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି? ନୀରବ ପଠନ ଦ୍ୱାରା। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? କମ୍ କଥନ ଦକ୍ଷତା, ସୀମିତ ଶବ୍ଦଭଣ୍ଡାର, ନିର୍ଭୁଲ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରି ନପାରିବା, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଭଲ ଭାବେ ଲେଖିପାରିବା। ଅପସନ୍ ଡି, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଭଲ ଭାବେ ଲେଖିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? କବିତା ରଚନା ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଆବୃତ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ରିକା, ପାଠ ଯୋଜନା। ପାଠ ଯୋଜନା। ତ ଏହା ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜିର କେତେଗୁଡ଼ିଏ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।